1年4ヶ月ですね。この1年4ヶ月の間は同じ会社ですか？はい。同じ会話なんですけど、場所は、移動することになります。あ、じゃあ、今は名古屋はい、名古屋で。ですよね。うん。その前はどこだったんですか？その前に、京都です。あ、じゃあ京都から名古屋に移ってきたっていうことですね。うん、はい。そういううことです。ん。はい。どうですか？介護の仕事は大変ですか？そうですね。大変と聞くとはもちろん全部の仕事大変だと思います。だが、うん。これがもう、興味があるから、もう、いつも楽しいです。うそういうん。ことです。じゃあ、具体的に何が大変で、何が楽しいですか？介護の仕事は。はい。まず、楽しいことは、この仕事は他の仕事に比べると、もっともっと日本語について勉強できます。で、漢字とか、いつも会話練習もできるし、だから楽しいです。で、例えば、リオサさんに、会話するとき、で、本人がありがとうございますと言われて、心から嬉しいなと思われますけど、そういうことです。うん。で、ああ、はい。そうですね。一方で大変なことは、有沙さんがもう認知症があるし、我慢しないといけない、そういうことうん。ですね。うで、ん。それにも、何て言うかな。もちろんこの仕事、力も必要なんですけど、移動介助、ボディメカニックしないと腰がよく痛くなります。はい。うそれは大変なことん。です。はい、はい。じゃあ、まあ、大変なことは2つありますね。うん。認知症の利用者さんの対応と、あと、まあ、移動介助の時、ちょっと重いとか、っていうことではい。すよね。うということ。ん。じゃあ、大変な利用者さんを対応するときは、どういうふうにやっていますか？はい。そうですね。今まで、1年間4ヶ月ぐらい働いて、うん。そこで私がまだ初任者なんですけど、だから、なんか、どのように対策するか、今までもまだ勉強しています。なんうん。か、できるだけ、どうすればいいかな。リーダーさんに聞いて、いつも問題から勉強します。そういうことです。うん。じゃあ、何かあったら、まずリーダーに相談するうん、そういうっていうことです。ことですよね。うん。わかりました。で、もう一つね、移動介助が大変で、腰が痛くなるって言ってはい。ましたけど、今、腰は痛いですか？そうですね。たまに、もし、ボディメカニックをしないとは、もちろん痛いんです。うーは、ん。よくお風呂担当者になるとかも結構大変だと思います。うーん。そっかそっか。わかりました。じゃあ今何か整骨院とかに通ったりはしていますか？すいません。もう一度お願いします。うん。整骨院に行って、病院とかに行って何か腰の治療とか受けてますか？そうですね。今までまだ我慢するけど、コルセットをか、コルセットつけてるのね。そういうの使うってます。ん。はいはい。まあ、コルセットは使った方がいいです、絶対に。この仕そうです。役事はね。立ちます。うんうん。はい、わかりました。じゃあ、そうですね。一番大事な質問なんですけれど、一番転職をしたい理由っていうのは何ですか？はい。まず話させていただけませんか？はい、どうぞ。はい。一つ目は、人間関係です。
で、最初は京都で働いて、で、今、名古屋で働いています。もちろん、そこで比べることができます。なんか、こちらは、なんていうかな、仕事しない人、いや、仕事しないわけではないけど、なんか大変な仕事をやってない。例えば、お風呂とか、おむつ交換とか、やってくれてない。だから結構大変と思います。うーで、ん。本人が、なんか、もし私が頼むのとき、ちょっと、なんていうかな、難しいと思います。あ、それは日本人が働かないっていうことですか？うん、そういうことです。うーん。とにかく、なんか大変な仕事やってない。そういうことです。で、楽な仕事やります。だから記録するとかもやっています。でも大変な仕事やってない。そういうことです。うん、なるほそれはど。1番目です。で、はい。2番目は、なんか、お給料もう少しなんていうかな、上がりたいと思います。なんか、最近はお米も高くなってきますので、なんかむしうん。ろインドネシア人だから主食は米ですね。なんか、うん。米がないとちょっと困っちゃいまうす。ん。はい、そういうこはい。と。で、はい。3番目は、うん。お友達です。なんかうん。私の会社は20人なんですけど、インドネシア人。なんか、いっぱい友達がいれば、まあ、いいはいいんだけど、でも、一方で、なんか会話がうまくなってできないと思います。うーん。なんか例えば、今、アパートで2人で住んでいます。で、アうん。パートでずっとジャワ語を使って、それはちょっと ああ、そうそうそう。なんか、そういうそういうこことです。とですね。が、うレベルアッん。プをしたいんだけど、でも、なんかお友達はちょっと、まあ、全然興うん。味がないらしいと思います。うん。はい、それは私の理由です。以上Hai,です。makasih Mas. Oke, saya cerita dulu sedikit ya untuk yang mungkin kurang paham. Jadi, Vicky Sang ini pengen pindah job. Beliau sudah domisili Jepang, tetapi pengen pindah perusahaan setelah 1 tahun 4 bulan ya bekerja di situ. Karena nomor satu alasannya orang Jepangnya itu tidak mau bekerja, ya. Mereka tidak mau bekerja yang berat-berat. Jadi pekerjaan yang berat-beratnya kayak dikasih ke tenaga kerja asing gitu ya. Ya, betul Itu Sensei. nomor satu. Dan yang keduanya itu adalah pengen gaji yang lebih tinggi, yang lebih besar gitu. Uh, Terus yang ketiga adalah karena kebanyakan orang Indonesia di tempat kerja sekarang, maka merasa tidak bisa meningkatkan skill kaiwanya begitu. Jadi karena kalau pulang ke apartemen, ke asrama, ngumpulnya sama teman-teman orang Indonesia ini, maka Hai, sorry. ujung-ujungnya ngobrolnya pakai bahasa Jawa gitu. Ya, oke. Dan tadi juga ada pembicaraan tentang saya tanya apa hal yang sejauh ini kamu merasa apa ya kesusahan kamu dan kesenangan kamu dalam bekerja kaigo ini. Dan beliau bilang bicara dengan bahasa Jepang ya, dengan orang tua ini sangat menyenangkan, apalagi kalau disyukurin gitu ya, dibilang arigatou gozaimasu gitu. Itu saya sangat merasa senang. Eh, dan untuk apa ya bagian yang kurang baik, apa kurang menyenangkannya itu ini ya, ininya koshiってなんだっけインドネシア語で。Pinggang. Pinggang. Pinggang. Pinggangnya sakit kalau misalnya sedikit salah gerakan gitu ya. Eh, Terus satu lagi tadi apa? もう一つ大変なこと。Iya, itu sih Sensei untuk Oh itu ya, oke. yang Mm. fisiknya. Ya, Kemudian. ya. Jadi sejauh ini seperti ini, begitu. Oke, saya lanjut dulu ya dengan Vinky-san. そうなんですね。そうですか。じゃあ、まあ、給料、もうちょっといい給料がいいっていうことなんですけれど、
今の給料は手取りでいくらですか？ はい。今の手取りは16万、17万ぐらいですけど。16、17万ですね。これは何回夜勤をして16、17万ですか？はい。すいません。どういうことですあ、か？何回夜勤やってますあ、か？何回ですね。はい。何回は1ヶ月に4回ですけど、もう決まっていうん。ます。あ、もう絶対に4あ、回なんだ。そうですね。も上がりできないと思います。決まっています。4回ですけど。じゃあ4回夜勤やって、16万、17万もらう。はい。うん。それ払います。はアパートもう払った？もう払いました。もう払った。うん。わかりました。ボーナスはありますか？ はい。ボーナスはあります。1 年でいくらですか？はい。1年で、20万ぐらいかな。はい。20 20万。万ね。1年間です。2回、はい。10万、10万。10万、10万で1年で20万。これは手取り？あ、まだです。手まだ税金取りは引かず。8万ぐらい。16 8万、万。8万。そうで16す。万ぐらいだね。OK。わかりました。今回、フィンキーさんは大阪の仕事ですね、に興味を持っていますよね。はい。持っています。うんうん。なぜ大阪がいいんですか？あ、そうですね。実は、目的が、二つなんですけど、関東はい。の地方とか、関西のところなんですけど、で、大阪は、関西のところだから欲しいですけど、そういうことです。で、なんか、求人に一緒に見ると、ボーナスも高いし、もう、やってみたいなと思われますけど、うんうんうん。ボーナスが高いっていうことですね。うん。で、まあ、京都で働いたことあったじゃないですか。はい、そういうことです。はい。まあ、京都は関西ですよね。はい、関うん。西です。どうですか？関西とは合いました？あ、関西いますかとって、雰囲気とか性格とか、関西の人と。あ、そうですね。いや、雰囲気がいいけど、言語はちょっと違いますから、でも面白かったです。関西弁ああ、そっでか。やな、大きにって、あ、うん。なんていうか、違う。言語は違う。うん。面白そうです。そうだね。はいはい。わかりました。じゃあ、転職をするときに一番大切にしてること、一番大事なことは何ですか？優先順位を教えてください。はい。大切なことは、まあ、すいませんけど、実はいっぱい、いろいろなことを考えているんですけど、うん。で、大切なことは、まあ、もちろん、できれば便利なところです。便利。うで、ん。あとは、できれば、もうすぐが近いが欲しいと思うんですけど、もうすはい。ぐ、あ、そういうこと。モスク。ああ、モスクね。はいはい。イスラム教ですか？はい、イスラム教です。うん。わかりました。3番目はありますない？一応、それぐらいですけど、それぐらい。わかりました。フィンキーさんは1日何回お祈りをしますか？はい、5回お祈りしています。仕事の時も？仕事の時、休憩中でやっています。休憩中。休憩中ですね。断食はしますか？はい、断食もしています。断食大変じゃないですか？そうですね。なんていうかな。まあ、大変は大変だけど、でももう、心からやらないといけないから、おかげさまででうん。きます。あ、じゃあ今まで仕事しながら断食をして、ちょっとやばいなとか思ったことはないですか？で、今までないです。今うん。にも仕事の時間は10時間です。
ああ、そうなんですね。だけで、ど大丈夫。10時間仕事でも大丈夫そうですけど、今までおかげさまうんうんうで大丈夫でん。す。わかりました。どういうタイプの施設で働きたいですか？そうですね。今のは、特養で働いて、もう夜勤もできるし、なんか、グループホームやってみたいなと思いますけど、うなんか、なぜん。かというと、多分、特養よりグループホームが楽と思います。なるほど。わかりました。グループホームは、だいたい給料安いけど大丈夫ですか？ そうですね。困っちゃうな。うん、まあ、特養も大丈夫そうですけど。だけは大丈夫。うん。ということは、まあ、給料も大事ですよね。そうですね。うん。わかりました。はい。じゃあ、最後の質問です。日本でどれぐらい長く働きたいですか？ああ、すいませんけど、本当は決まっていないんですけど、今まで。でも、うん。なんか、予定が、まあ、介護福祉士にとって、なんかインドネシアに戻って結婚して、なんか、また日本に行くも可能性があります。そういうことです。あ、じゃあ、結婚の予定はあるんですね。はい、あります。今、じゃあ、お付き合いしている方がいるんですか？今まだいませんけど、あ、いないんだ。いないでいつす。か、いつかってことね。そういうことです。あ、はい。わかりました。OK。何か質問ありますか？そうですね。前ってさ、先生が、なんか、もし、候補者が、会話が上手があって、なんか、仕事が募集するがいなくても、先生が、なんていうか、プロモーションするんでうん、うん、すね。うん。私がいつも待っています。そういうことでAh,す。oke oke. Ya, ini pertanyaan di luar dari message lah ya. Maksudnya pertanyaan すいませtentang message, ん。tapi nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pinky-san. Arigatou gozaimasu. Oke, ini saya bedah ya. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu. Yang terakhir itu pembicaraannya seperti apa ya. Jadi, saya tanya, gaji bersih kamu berapa? Gitu. Ini pasti ditanya ya sama TSK dan perusahaan. Ini bukan sesuatu yang gimana-gimana. Intinya kita tuh mau pastiin kamu nanti nggak komplain tentang gaji. Eh, karena ternyata banyak juga kandidat yang tidak begitu memperhatikan eh, surat kontrak ya, kontrak kerjanya seperti apa gitu. Jadi kita mau pastiin bahwa kalau kamu kerja di tempat kita, gaji kamu lebih besar. Makanya kita biasa tanya, gaji bersih kamu sekarang berapa? Bonus kamu sekarang berapa? Dan ternyata 4 kali shift malam 16 sampai 17 juta gitu ya. Jurokumang sampai Junanamang. Dan bonusnya itu 1 tahun 20 juta, tapi ditarik pajak jadi 16 jutaan gitu ya. Jurokumang gitu. Oke. Dan karena Vinky Sang ingin mencari job yang gajinya lebih besar, eh, kalau saya melihat ini termasuk rendah sebenarnya. Memang dalam Kaigo 4 kali shift malam segini tuh termasuk kecil ya gitu. Jadi kayaknya tidak ada masalah kalau mau cari job yang lebih besar dari ini gajinya itu banyak gitu. Apalagi Vinky Sang N3 dan bahasanya bagus. Jadi Vinky Sang ini sekarang di posisi yang bisa milih-milih malahan gitu. Ya, oke. Berikut. Terus saya tanya, kamu mau kemana? Gitu ya. Oh enggak, saya tanya, ini kan loker yang kamu lamar ini kan di Osaka. Hah? Kamu kenapa mau di Osaka? Dan beliau bilang, saya lihat lokernya gajinya besar. Ya, artinya beliau tidak mementingkan.
prefektur, kayak harus di mana-mananya nggak terlalu sampai detail ya. Yang penting di daerah Kansai atau Kanto begitu tadi katanya. Tapi yang penting eh, prioritasnya bagi Vinky Sang ini adalah kayaknya gaji ya, karena dia bilang dia tertarik dengan bonusnya. Nah, makanya berikut saya tanya, prioritas kamu coba apa? Nomor satu apa? Dan ternyata beliau bilangnya tempat yang praktis, gitu, ya kan? はい、そうです。Tempat yang praktis. Dan di kedua, dekat dengan masjid, gitu ya. Di situ kan, oh kamu Islam ya, gitu. Nah kalau Muslim itu, kamu berdoa sehari berapa kali? 5 kali. Dia jawabnya gitu. Nah ini nanti saya bicarain gimana. Ini sedikit lebih baik begini gitunya Anda. Jangan sekedar bilang saya sholat 1 hari 5 kali gitu. Eh, Kenapa? Karena banyak perusahaan Jepang yang eh, takut membahas tentang agama. Ya, jadi kalau kamu bilang 1 hari 5 kali, waduh, di jam kerja juga harus sholat dong. Dan kenyataannya ada beberapa perusahaan yang nggak nggak berani untuk tanya, bisa nggak kalau kamu sholatnya di jam istirahat, gitu. Jadi kalau dari kamunya bisa menjelaskan itu duluan, itu lebih baik gitu, Pinky-san. Saya はい。sholatnya 1 hari 5 kali, tapi kalau di hari kerja, saya kalau diizinin bisa sholat di jam istirahat, gitu. Terus kalau nggak diizinin, maaf saya tidak bisa bekerja di perusahaan kayak gitu. Itu harus jelas, gitu. Atau mungkin bisa tanya, apakah bisa disediakan tempat sholatnya, gitu. Dan tempat sholatnya kecil nggak apa-apa kok, dan sholatnya itu paling berapa menit saja kok. Itu agar kamu yang menenangkan perusahaan ya. Jadi kamu nggak usah bikin perusahaan ini khawatir terus merasa nggak enak untuk nanya gitu. Jadi kamu aja yang jelasin. Oh saya Muslim, saya sholat sehari 5 kali. Tapi kalau di hari kerja di jam istirahat kalau diizinin sangat eh, saya bersyukur gitu ya. Kalau misalnya nggak diizinin, kayaknya agak sulit atau nggak apa-apa deh asal saya bisa sholat di rumah itu kembali ke kamu sih gitu ya. Terus apakah bisa disediakan tempat? Apakah saya sholat paling berapa menit doang gitu. Kalau misalnya dikasih tempat entah di locker atau di mana, saya senang. Tapi kalau nggak dikasih, kalau boleh sholatnya hanya di rumah ya nggak apa-apa. Nah, kamu harus persiapkan jawaban itu. Gitu. Jangan pas ditanya kamu sholat berapa kali sehari, kamu hanya bilang saya sholat 5 kali. Jadi kita mikirnya tuh udah kemana-mana gitu. Waduh, dia harus sholat 5 kali. Artinya di luar jam istirahat juga harus disediakan waktu khusus untuk kamu dan segala gitu. Jadi lebih baik kamu yang menenangkan mereka gitu dengan kamu menjelaskan sendiri gitu. Oke. Terus tentang masjid ya. Kalau misalnya nggak deket dari masjid, bagaimana? Terus deket dari masjid itu berapa jam perjalanan? Itu mungkin akan ditanya. Karena ya perusahaan kita nggak dekat dari masjid 1 jam. Tapi kalau bagi kamu 1 jam nggak masalah, it's okay gitu. Dekat itu harus sedekat apa gitu. Nah, yang tentang agama-agama ini karena perusahaan Jepang itu pertama nggak tahu ya tentang Islam itu bagaimana dan nggak enak bertanya, lebih baik dari kamu yang menjelaskan. Kalau misalnya 1 jam perjalanan, oke gitu loh. Kalau dikasih apa izin sholat di jam istirahat, saya senang gitu. Oke, berikut saya tanya, kamu mau di Kaigo yang jenisnya apa? Dan Vicky Sam bilang group home. Ya, group home itu memang kerjanya ringan, tetapi gajinya rada kecil rata-rata. Di sini, jadi em, kalau misalnya kamu tadi kan bilang pengen gaji besar ya, tapi pengen kerjanya group home, ini nggak matching gitu, Gajinya. nggak Soalnya matching. di Kaisa saya gajinya sama sih antara Tokuyo dan Group Home. Tapi
Di grup home Hmm. itu menangnya yakinnya banyak, bisa sampai 8 kali, 9 kali gitu. Sedangkan di Tokuyo tempat saya udah 4 kali. Karena Oh, oke. cokunya banyak, jadi dibagi gitu Mas. Kalau grup home kan Oke. sedikit. Hmm. Ya, itu tentu nggak semua grup home rendah ya. Dan mungkin tergantung grup home juga mau dikasih berapa kali shift malamnya, itu harus dikakuning dulu ya. Jadi di saat mensetsu dan mendang ini, hampir tidak ada hal yang kamu nggak boleh tanya ya. Semua malahan lebih baik ditanya. Jangan sampai ada yang belum jelas, belum clear, setelah kamu keterima, malah kamu nanya hal itu. Terus lah, kok kamu nanyanya sekarang? Gitu bagi perusahaan. Itu yang harus dihindari ya. Jadi shift malam ada berapa kali, saya dapat gaji bersih berapa, bonus berapa, itu semua boleh ditanya. Begitu. Oke. Jadi di sini saya melihat, oh satu lagi, yang pertama ya, kamu bilang apa yang susah bekerja di Kaigo itu koshi ya, So, koshinya sakit. Ini sedikit bahaya kalau kamu jawab koshi kamu sakit. Ah, ah. Ya, karena bagi perusahaan mereka mau meng-hire orang yang sehat. lihat. Terkecuali koshi kamu Hmm. sekarang benar-benar sakit gitu. Kalau yang kamu maksud itu kadang-kadang kalau lagi kerja itu kan Kadang-kadang sih. masih wajar gitu ya. Tapi kalau kamu bilang wah koshi saya sakit, wah perusahaan tuh kayak oh oh dia ada masalah nih di kesehatannya gitu. Makanya saya sampai tanya kamu ada nggak riwayat sampai ke rumah sakit ya atau ke klinik untuk dicek koshinya? Itu di balik pertanyaan saya tuh sebenarnya kamu separah apa sih emang kosinya gitu. Karena kita nggak bisa bilang, oh kita tidak bisa meng-hire orang yang kosinya sakit gitu loh. Kita, nah itu ya semuanya. Kadang di balik pertanyaan itu ada sesuatu ya. Orang Jepang malahan keseringan tidak menanya secara langsung, direct kayak, oh kamu kosinya sakit, sejak kapan sakit, apa-apa. Enggak, kita kayak, oh kosi kamu sakit ya. Emang kamu ke rumah sakit nggak? Gitu. Emang kamu ke klinik nggak? Gitu. Dan ternyata Vinkisan jawab, enggak gitu, itu cuma kadang-kadang aja gitu ya. Jadi itu masih tertolong. Tapi usulan saya lebih baik jangan bahas tentang kosi. Jangan dibahas sih. Hai, arigato Jangan gozaimasu. dibahas. Heeh. Malah Sip. mungkin nanti akan ditanya, ada nggak di bagian tubuh kamu yang kamu sekarang merasa sakit atau gimana? Di Mensetsu kadang ditanya itu. Kalau yang udah domisili Jepang ya, karena udah bekerja kaigo gitu. Nah, itu kamu juga lebih baik persiapkan jawabannya. Yang paling bagus sih tidak ada masalah, bilang. Hai, Terkecuali wakarimashita. emang ada masalah. Nah, begitu. Oke. Terus begini, kenapa kamu mau pindah? Tadi kamu bilang nomor satu orang Jepangnya tidak bekerja. Iya, saya betul. Eh, Pindah, dan pindah. nomor dua gajinya kecil ya. Dan nomor tiga kebanyakan orang Indo. Hai. Begitu. Sebenarnya ini sangat masuk akal bagi saya, ya. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang perusahaan, ya. Kalau kamu bilang nyinggen kangke, ya, nyinggen kangke itu kan masalah apa? Bahasa Indonesia gimana ya nyinggen kangke itu? Ya, hubungan manusia Hubungan gitu sih. manusia gitu ya, masalah hubungan manusia. Nah, kata-kata masalah hubungan manusia ini orang Jepang itu sangat sensitif. Kalau kamu bilang, oh, nyinggeng kangke. Kenapa? Kamu mungkin punya penjelasan bahwa orang Jepangnya tidak bekerja, ya. Tapi perusahaan kan tidak bisa mendengar pendapat pihak orang Jepang, ya. Ngerti nggak? Karena kenyataannya banyak orang bilang, wah, saya tidak cocok dengan perusahaan sekarang, ya. Contohnya karena saya dibully, gitu Hai. kan.
Orang Jepangnya pada bully saya. Tapi perusahaan Jepang itu tidak bodoh. Dia itu tidak percaya begitu aja terhadap Yes. jawaban seperti itu. Mereka tuh Banyak. berpikir gini, Rabu. emang lu nya aja yang bermasalah nggak sih? Gitu. Bisa. Statement. Iya, heeh. Dan orang yang membawa masalah dalam hubungan manusia di dalam perusahaan itu resiko besar bagi perusahaan. Meng-hire orang yang seperti itu tuh resikonya terlalu tinggi. Ya, dan kadang ada yang datang ke saya bilang, Sensei, saya tidak cocok dengan Nihonjinnya, atau Sensei, saya nggak akur dengan orang Indonya, dan gini. Pihak perusahaan tuh mikirnya gini, Oh iya. beneran masalahnya di mereka, Betul, atau betul. jangan-jangan di elu, gitu. Jadi, kata-kata ningen kanke Hai. itu lebih baik dihindari. Sensei. Jadi, ini bagus ya, ada 3 alasan. Tapi, kita pilih alasan yang terbaik aja deh, yang bisa bikin perusahaan baru ini, oh gitu, gitu ya. Jadi menurut saya, ningen kanke nggak usah lah dibilang. Nggak usah kamu Variasi. jelasin ya. Alasannya itu karena Mungkin nggak perlu hubungan ya, Sensei. manusia. Nggak perlu dibilang. Terus karena banyak orang Indonesia ini juga sedikit ada hubungannya dengan ningen kanke ya, dengan hubungan manusia. Jadi lebih baik jangan dibilang. Tapi kamu kan harus pastiin bahwa di perusahaan itu nggak ada, maksudnya nggak banyak orang Indonya kan, yang di perusahaan baru ini gitu loh. Ah, mungkin Kamu mau pastiin. Hmm. dari yang sekarang mungkin ya lebih sedikit lah kalau bisa sih. Nah, tapi kamu Maksudnya. maksudnya gini, kamu meminta perusahaan yang orang Indonya kurang itu kan sedikit kayak apa ya? Itu kan kemauan kamu gitu loh. Sedangkan Betul. perusahaan bukan perusahaan kamu gitu. Nah, tapi kan kamu mau mastiin bahwa perusahaan ini orang Indonesianya nggak banyak. Jadi, kamu nggak perlu bilang bahwa alasan kamu ingin pindah perusahaan itu karena banyak orang Indonesianya. Tapi nanti di saat Shitsumong, kamu diizinkan untuk bertanya, kamu boleh tanya, ada orang Indonya nggak? Baik, Sensei. Ah, Ah, sebenarnya problemnya adalah lebih ke bahasa sih, Sensei. Jadi ya saya rasa teman-teman di sini kurang gitu untuk belajar sih. Jadi itu sih. oke, Mungkin oke. banyak orang Indonesia pun tidak apa-apa asal mereka ya saling semangat untuk belajar, motivasi gitu sih, Sensei. Karena Iya. ya saya ada target yang saya kejar begitu sih. Nah, itu lebih baik kamu hanya bilang targetnya saja, bukan kayak kesannya jelekin perusahaan kamu atau orang-orang Indonesia ini gitu ya. Jadi kamu nggak usah bilang kebanyakan orang Indonesia jadi saya mau pindah, jangan. Itu kamu nggak usah jelaskan, tapi nanti di saat mendang atau message itu kamu bilang aja, sebisa mungkin saya ingin di perusahaan yang orang Indonesianya tidak begitu banyak karena saya ingin meningkatkan skill kaiwa saya. Kalau itu kan masuk akal gitu loh. Tanpa kamu Baik. perlu bilang bahwa tempat sekarang tuh banyak orang Indonya. Nggak enak. Itu kan jadi kesannya kamu tuh complainer. Kayak orang yang banyak komplainnya gitu. Untuk Ah, menghindari itu, eh, lebih baik saya inginnya begini gitu. Bukan saya tidak ingin begini. Ya. Jadi cara penyampaian itu tuh dengan sedikit diubah, yang sesuatu yang negatif bisa jadi terdengar positif. Daripada kamu bilang, saya nggak mau ini. Lebih baik kamu bilang, saya mau ini. Gitu. baik. Karena saya mau meningkatkan skill saya. Gitu. Begitu strategi dan trik-triknya ya. Heeh. Nah, menurut saya alasannya itu cukup gajinya kecil ya. 4 kali shift malam, 16-17 juta dan 1 tahun bonus 20 juta. Kamu bilang aja begini. Menurut saya susah bekerja lama di perusahaan ini dengan gaji ini. Gitu. Saya kan mau bekerja lama di satu perusahaan. Makanya saya mau dapat Kaigo Fukushiki. Dan saya ingin bekerja sebagai Kaigo Fukushiki di perusahaan berikut saya. Untuk itu, saya perlu gaji yang
lebih tinggi, lebih besar. Nah, itu tanpa secara langsung kamu bilang bahwa di perusahaan berikut saya mau usaha keras, berusaha keras, saya bahkan mau ambil Kaigo Fukushiki dan saya mau kerja lama di situ, gitu. Ngerti nggak? Jadi kamu nggak usah mengucapkan itu, tapi kamu sebenarnya menyampaikan itu dengan kamu bilang, saya susah bekerja di tempat sekarang untuk jangka waktu yang lama kalau gajinya segini-gini aja, gitu. Sedangkan saya mau dapat Kaigo Fukushiki, eh, makanya saya mau bekerja di tempat yang saya bisa bekerja lama dengan gaji yang sedikit lebih baik gitu. Agar saya bisa lama di situ gitu. Jadi perusahaan tuh berharap, wah kalau kamu kerja di tempat kita, kamu isi gitu kan, kamu akan ambil kayak posisi dan kamu akan kerja lama di tempat kita. Kita senang banget gitu. はい、わかり Oke? ました。Hmm. Oke, untuk Pinky Sang ini sebenarnya nilai totalnya sudah bagus ya. Jadi saya juga nggak khawatir kalau langsung dengan perusahaan ya. Menurut saya segitu cukup kok Pinky Sang. Semuanya jelas dari Pinky Sang ya. Dan ada background belajar keperawatan juga gitu. Itu suatu poin sekali. Nah, di terakhir kan Vicky Sang ada pertanyaan ya. Hiro Sensei katanya kemarin nge-push kandidat gitu ya ke perusahaan. Saya juga mau dong di-push gitu ya, Vicky Sang ya. Vicky Sang, tenang. Kamu itu sebelum saya push, kamu memang sudah ditunjuk oleh TSK. Yang job yang awal itu bukan sih yang di mana ya? Oh, yang Mm-mm. Ya, jadi kalau di saya itu ada yang saya lihat bagus, saya push. Ada yang TSK, saya melihat CV dari list kandidat saya dan dia bilang, saya mau dong mendang sama yang ini, gitu. Dan itu tuh kadang dengan keadaan belum ada locker, ya. Jadi banyak yang datang ke saya terus bilang lokernya dulu, lokernya dulu. Enggak. Kalau kalian bagus, kita yang cariin locker yang setara dengan kamu kok, gitu. Jadi loker yang saya share di SNS, di sosmed itu nggak semuanya. Sebenarnya banyak sekali loker yang khusus untuk siapa, khusus untuk siapa gitu. Ada juga yang setelah mendang TSK-nya senang banget. Wah, Hirosang bagus sekali kali ini kandidatnya. Sebenarnya saya ada loker di sini gitu. Dia juga TSK juga kadang tidak terbuka semuanya ke kita gitu. Makanya saya kadang push juga gitu. Nah, untuk Vinky-san, ada beberapa TSK yang tunjuk kamu dan saya juga bisa push kamu gitu. Jadi nanti kamu tinggal pilih yang terbaik dari situ gitu ya. Saya sangat netral kok. Jadi saya nggak ada kayak kamu lebih baik yang ini aja, yang itu aja. Enggak, kamu tinggal pilih yang terbaik. Bahkan kalau kamu nemu job di luar saya atau TSK-TSK yang berpartner dengan saya juga sama sekali nggak masalah gitu. Oke? OK です。Hai. Oke, itu jadi seperti itu ya, Minasang. Saya kasih advice-nya itu sedetail itu gitu. Nanti kalau kamu jawab gini, perusahaan bilangnya gini gitu. Kalau gini gini, Eh, duh jauh banget. Oke, ini ya Vinky Sang ini udah di Jepang ya, guys. Jadi nggak usah berpikir kayak, waduh, emang harus sejago itu bahasa Jepangnya ya. Emang itu nggak juga. Makanya saya bilang nomor satu karakter ya. Dan Vicky Sang ini karakter oke, bahasa Jepang oke, target juga oke gitu. Beliau mau Kaigo Fukushiki gitu. Tapi bagian targetnya bisa lebih dimantapin sih, jujur Vicky Sang ya. Kamu kan tadi bilang mau nikah dulu, setelah itu gimana belum tahu gitu. Tapi jangan takut untuk bilang saya mau selama mungkin di Jepang. Nanti saya mau nikah, gini malahan saya harus ambil dapat Kaigo Fukushiki karena saya ada rencana mau bawa istri saya ke Jepang gitu.
baik. Heeh. Lebih Setelah. baik seperti itu. Jadi, oh dia benar-benar mau kerja lama di Jepang ya, sampai mau bawa istrinya. Karena yang ditakutin sama perusahaan itu pas pekerja mau kerja, pas pekerja mau nikah, dia bakal pulang ke negaranya, terus nggak lanjut kerja di perusahaannya lagi. Itu yang ditakutin juga sama perusahaan begitu. Oke, terima kasih, Kisang. Hai, saya mute ya. Nah, bagaimana sejauh ini ada pertanyaan? Dari sini kita sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau maju untuk coba manifesto dengan saya, boleh. Saya cek di Honggonya, saya cek jawaban-jawabannya. Tentang apapun boleh, tentang kontrak kerja boleh. Oh, saya juga ada les khusus untuk ini ya, Manchester dan Kaiwa. Kalau yang merasa masih kurang atau wah, saya udah punya JFT SSW, tapi saya belum lulus-lulus Manchester, kenapa ya? Kamu bingung ya? Kamu nggak tahu harus apa? Bisa konsultasi ke kita, bisa ikut program itu juga. 1 bulan hanya 1 juta ya, dengan 12 kali pertemuan. Programnya hanya 2 bulan. Kalau udah punya SSW JFT, seharusnya 2 bulan cukup ya, asal tekun belajarnya selama 2 bulan itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak adakah? Nggak usah Saya malu-malu. izin ber Ya, silakan. terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Saya itu kan eh, baru lulus dari universitas ambil K3 dan berencana mau buat ambil visa TG di bidang pengolahan makanan. Nah, menurut Hmm. Sensei itu sebaiknya saya tetap menggunakan ijazah SMA saya atau kuliah saya ya, mengingat jurusan saya itu kurang sesuai dengan visa yang saya ambil. Apabila menggunakan ijazah kuliah saya, itu kira-kira jawaban seperti apa yang tepat saat ditanya alasan kenapa saya memilih visa TG, mengingat nantinya saya berencana bakal pindah visa ke yang lain atau apakah ada jawaban yang lain ya Sensei? Terima kasih. Oh, oke. Kamu udah lulus kan kuliahnya? Sudah. Oke. Ya tentu kita nggak boleh bohong ya. Di CV itu kita tidak boleh tulis kebohongan. Kalau kamu lulusan universitas, ya udah tulis aja seperti itu, gitu. Nah, eh, bohong itu sesuatu yang fatal banget soalnya. Ya, kalau kamu ternyata ketahuan bohong dan apa, takutnya bisa-bisa dituntut, dideportasi, ya. Ini Jepang loh, gitu. Jepang itu kamu nggak bisa main-main, apalagi kamu warga negara asing, gitu, bekerja di eh, negara asing, gitu ya. Jadi semua harus jujur, apalagi tentang eh, riwayat pekerjaan, ya, kamu lulusan apa, sekolah di mana. Pembuatan CV itu salah satu hal yang paling penting dalam mencari job di Jepang. Saya nggak tahu di Indonesia gimana ya. Kalau di Indonesia kan mungkin formatnya bebas, kamu bisa tulis bebas di situ gitu ya, kayak membuat itu menarik. Kalau di Jepang enggak, formatnya itu udah ditentukan, formatnya ini seperti ini, begitu. Dan kamu harus tinggal isi doang di situ, gitu bahwa kamu masuk SMA di tahun berapa, bulan berapa, lulus di tahun berapa, bulan berapa, masuk kuliah di tahun berapa, bulan berapa, sampai segitunya, gitu. Jadi sebelum saya push murid-murid saya ke TSK, pasti saya double eh, cross check ya. CV-nya benar nggak nih? Benar nggak ada kesalahan ya? Gitu. Umur kamu cek lagi. Nama kamu cek lagi. Nama perusahaan yang kamu pernah kerja kamu cek semua, jangan ada sampai kesalahan. Kenapa? Kadang sampai di search loh di internet ya. Kalau kamu tulis kamu pernah lulus di kuliah mana, mungkin itu akan dicek. Benar nggak ada kuliah seperti itu? Gitu. Jadi lebih baik kamu jujur aja bahwa kamu lulusan universitas. Eh, Seharusnya itu tidak begitu mempengaruhi apa ke tanggapan perusahaan ya, bahwa kamu ini gimana-gimana ke depannya. Benar yang kamu bilang, kamu ada kemungkinan pindah ke visa engineer gitu kan ya maksudnya ya. Iya Sensei. Nah,
Itu malahan saya usul kalau kamu lulusan universitas, TG itu dijadiin batu loncatan aja. Ya, kalau kamu bisa dengan visa engineer, ya ngapain kamu lama-lama di TG gitu. Karena visa engineer ini nggak ada batasnya, ya berapa tahunnya, dan kamu juga boleh ajak keluarga, ya. Dan kalau kamu bekerjanya sebagai translator, misalnya kerja sebagai translator di TSK atau kerja di perhotelan sebagai front office, itu juga jatuhnya tuh translator. Jadi kamu tuh tidak terikat dengan harus bidang apa gitu. Karena translator itu luas, sangat luas ya. Dan kenyataannya banyak orang Indonesia di Jepang itu bekerja sebagai translator dengan visa engineer. Padahal jurusannya mungkin nggak ada hubungannya dengan bahasa bahkan. Karena kalau mau kerja sebagai translator dengan visa engineer, itu tidak melihat jurusan di saat universitas. Begitu. Nah, tapi apakah kamu harus sejujur itu di saat Mensetsu? Enggak juga. Kalau kamu ngelamar sebagai visa TG, ya kamu harus pintar-pintar aja bahwa eh, mungkin kamu ditanya ya, kamu lulusan universitas, kuliah, ngapain kerja di TG? Gitu kan? Ya jujur aja bahwa saya tidak begitu mementingkan visa saya apa. Yang penting saya bisa kerja di Jepang. Dan menurut saya, karena saya tertarik dengan pengolahan makanan, ya, dan saya ingin eh, apa ya, saya sangat berminat di pengolahan makanan dan dengan TG bisa, ya saya dengan TG saja, gitu. Jadi kamu nggak usah bilang juga suatu hari nanti kamu mau ganti ke visa engineer. Itu bukan bohong kok, karena kenyataannya kita sendiri nggak tahu ke depannya bakal gimana, ya kan? Jadi eh, kamu punya pemikiran mungkin suatu hari nanti jadi visa engineer, bukan berarti di saat mensetsu kamu harus bilang itu, nggak juga. Tapi kalau kamu ditanya, kamu ada nggak nanti rencana ganti visa engineer? Eh, saya belum kepikiran gitu aja. Yang saya tahu sekarang saya mau bekerja keras di pengolahan makanan, gitu aja. Oke? Baik, terima kasih ya, Sensei. Hai, sama-sama. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa kok, nggak usah merasa malu ya, kayak, wah, nggak enak nanya, bahasa Jepangku masih kurang, dan segala, nggak usah. Siapapun, Konsen, silakan. konbanwa. Hai, konbanwa. Sashiburi. Dare? Marsha des. Dare? Marsha des. Ah, Marsha sensei. Hisashiburi. Sashiburi. Sensei, Hai. mau tanya, Ya, dozo. benar nggak sih kalau sekarang job pengolah makanan itu lagi kurang untuk orang yang domisilinya di Indonesia? Pengolahan makanan. Mm, Oke, saya cerita tentang pengolahan makanan ya, apa yang sekarang sedang terjadi. Jadi jumlah eh, apa ya yang datang ke saya dan minta job pengolahan makanan itu kebanyakan dari yang udah bekerja sebagai pengolah makanan ya. Banyak sekali yang chat saya, Sensei, saya sekarang kerja PM, mau pindah perusahaan ke PM lagi. Itu di dalam Jepang sudah banyak sekali orang seperti itu. Artinya, bagi perusahaan-perusahaan, kalau bisa meng-hire yang sudah berpengalaman dan sudah di Jepang, ngapain hire yang masih di Indo? Gitu. Ada sedikit pemikiran seperti itu. Kayaknya ya. Contohnya, saya ada murid bekerja di pengolahan makanan
pabriknya Sevel, ya. Beliau itu cerita, Sensei, perusahaan saya sedang mau hire 20 orang, ya. Dan cara perusahaan ini mengumpulkan yang ngelamar itu lewat yang bekerja di situ. Kayak, kamu ada teman nggak? Kamu ada teman nggak? Gitu. Kamu ada teman nggak yang udah dari Jepang yang minat kerja di saya? Kalau ada, ajak ya. Gitu. Jadi dari situ aja tuh udah bisa menutupi jumlah itu. Begitu. Ya. Dan kalau saya boleh cerita lebih dalam lagi ya, lebih lanjut lagi. Kebanyakan yang mau kerja di pengolahan makanan itu karena berpikir gampang, ya. Eh, Kesannya mungkin ya, kerja di pengolahan makanan tuh kayaknya gampang, kerja di pabrik gitu ya, nggak ribet. Terus kayaknya bahasa Jepangnya juga nggak usah jago-jago amat. Ya saya nggak tahu sih ya, apa motivasinya seperti apa gitu, kenapa mau bekerja di pengolahan makanan. Tapi eh, pengolahan makanan itu banyak banget peminatnya. Itu kenyataannya. Dan di Jepang udah banyak banget yang udah bekerja di pengolahan makanan dan mencari job pengolahan makanan juga. Jadi kalau saya lihat sekarang kayaknya eh, peminatnya lebih banyak dibanding jobnya, gitu ya. Tapi yang kalian harus hati-hati adalah begini. Kenapa orang-orang yang udah kerja pengolahan makanan di Jepang pengen pindah job? Artinya banyak perusahaan yang tidak baik. Entah itu dari segi gaji atau dari segi lokasi ya, karena pabrik biasanya jauh kan dari perkotaan gitu. Entah itu dari segi lingkungan pekerjaan ya. Yang saya tahu pengolahan makanan itu pada dasarnya tidak boleh kaiwa. Karena ya tentu itu pabrik makanan gitu. Kamu nggak boleh ngobrol-ngobrol gitu, sedangkan kamu sambil ini makanan gitu ya. Jadi eh, seperti itu kenyataannya. Begitu. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan bagi yang di Indo. Tapi dengan kata lain, kalau kamu mau keterima di perusahaan Jepang, kamu harus ada sesuatu yang beda dengan yang lain. Entah itu kamu jago banget bahasa Jepangnya, atau kamu menarik ya dari segi karakter, atau kamu bisa, kalau ditanya apa, jawaban kamu itu yang bisa eh, menarik hati interviewer gitu loh. Kayak, wah, ini anak beda nih, gitu. Ya itu yang dari kemarin-kemarin saya bicara ya. Kalau ditanya mau berapa lama di Jepang, Goneng Ijo, Juneng Ijo, itu tuh terlalu template. Jangan. Nah, saya kemarin usul ya ke murid saya, kamu kalau ditanya mau berapa lama di Jepang, jangan bilang Goneng Ijo, Juneng Ijo, jangan. Atau Narubeku Nagaku, ya, sebisa mungkin yang lama. Itu nggak jelas. Kamu sekalian aja bilang, sampai mati, gitu. Ya, karena nggak ada yang jawab sampai mati. Nah, ini kan presentasi, ya. Kita di message itu dalam entah 10 menit atau 15 menit atau 30 menit, kesempatan kamu dalam waktu itu bagaimana kamu bisa memberi kesan ya. Terus sampai interviewer itu inget tadi tuh anak lucu tuh gitu. Kalau Nihongo kamu kurang, setidaknya kamu mungkin bisa bikin strategi menjawab sesuatu yang bikin interviewer mungkin akan sedikit ketawa ya. Kamu bilang apa sampai mati gitu atau gimana? Dan kenyataannya murid yang saya usul itu dan saya sendiri ada di situ di saat mendang ya dan mensetsu dengan itu emang kaget interviewnya gitu, hah gitu kan. Jadi eh, menjawab sesuatu yang template itu jangan, harus ada strateginya gitu. はい、わかりました。Hai, Mas Yasang. Sensei, satu lagi. Ya, silakan.
Kalau misalnya kita itu kan belum ada pengalaman untuk bidang tersebut. Contoh misalnya pengen kaigo gitu kan. Tapi Hmm, belum ada basically kaigonya, terus kita mau jadi kaigo. Terus hmm. kalau kita belum ada pengalaman, apakah acuan kita pada gaji itu termasuk relevan nggak sama yang kita inginkan? Misalnya standar kita punya standar, tapi kita nggak punya pengalaman gitu. Karena kan banyak banget orang Hmm. yang nolak job, tapi karena gajinya kecil gitu. Kadang ada yang kayak Hmm. gitu. Mau minta sarannya Sensei itu gimana tanggapan Sensei? Arigato. Oh, kalau nggak ada pengalaman itu, apakah itu mempengaruhi gaji gitu ya? Hai. Oke. Sebenarnya TG itu dari pemerintah Jepang ya sudah dinyatakan harus setara dengan orang Jepang ya. Dari segi gaji, dari segi apapun. Jadi kalau ada perusahaan yang mau meng-hire tenaga kerja asing sebagai TG, harus syarat dia itu sama dengan orang Jepang, tapi orang Jepang yang minimnya. Misalnya gaji orang Jepang di situ yang paling kecil itu 10 juta, nggak boleh gaji anak TG ini lebih kecil daripada 10 juta. Begitu peraturannya, ya. Tapi kenyataannya ada beberapa perusahaan yang eh, apa ya sedikit tidak baik, ya. Contohnya, ini kemarin ada dua anak yang minta job ke saya. Dia bilang, Sensei, gaji saya kecil. Ya, sekecil apa? "Oh, segini saya dapatnya." Waduh, kamu udah shift malam segitu, dapatnya cuma segitu. Kok bisa? Mana kirim slip gaji kamu? Saya cek, ternyata biaya apartemennya itu 50.000 yen, 5 juta. Ya, padahal itu satu orang loh. Ya, padahal dia tinggal bareng temannya. Jadi di satu apartemen itu ada dua kamar. Ya, mereka masing-masing dapat kamar tidur sendiri ya. Tapi apartemen itu total 10 juta dong artinya. Karena mereka tinggal berdua kan. Dan itu tuh nggak mungkin. Karena aku cek di map, tempat mereka kerja itu desa banget. Dan di desa, apartemen 10 juta itu tuh udah mahal banget gitu loh. Hampir nggak ada deh. Itu pun bukan apartemen, kayak rumah rumah kecil gitu ya, kayak semi apartemen yang nggak jelas gitu ya. 10 juta tuh nggak mungkin. Nah, tahunya mereka tanya ke tetangganya, di sini tuh berapaan? Dan tetangganya bilang 25.000 yen. Ternyata perusahaannya bohong, bilang, kalian masing-masing bayar 50.000 yen ya, karena di sini 10 juta. Ya, ternyata hanya 25.000 yen untuk satu rumah, bukan untuk satu kamar loh. Nah, dan karena yang bayarin itu perusahaan, mereka nggak pernah tahu sesungguhnya berapa gitu. Ya intinya hanya karena Jepang bukan berarti semua orang baik, semua perusahaan baik. Nggak ya. Nah, masalahnya tuh sebenarnya bukan, wah mereka jahat. Enggak. Masalahnya adalah kalau kalian di posisi yang tidak ada pilihan melamar ke job seperti itu. Ya, kalau kalian bahasa Jepangnya bagus, kalian tuh banyak opsinya, gitu loh. Kalian tuh nggak usah susah payah ikut mensetsu ini itu nggak keterima, terus akhirnya ya udah deh nggak apa-apa ini gaji kecil, terus kayak desanya desa banget, kayak nggak ada apa-apa di sekitarnya, tapi nggak apa-apa deh daripada nggak kerja di Jepang. Ujung-ujungnya kesusahannya setelah sampai di Jepang, ya. Kenyataannya job yang bagus itu banyak. Ya, saya juga kemarin ada murid yang daftar kayak ke saya, dia masih domisili Indo. Pas saya cek Nihongo-nya, kayaknya, wah kamu jago banget, gitu. Kamu dari LPK mana? Saya otodidak, Sensei. Oh iya, gitu kan? Dengan otodidak bisa sejago ini. Kamu belajar berapa tahun? 1 tahun, Sensei. Dan
dia dapat job. Dan karena dia sudah dapat job dan dia merasa harus apa ya memantapkan karyawannya, maka dia datang ke saya gitu. Oh gitu. Kamu mah udah canggih banget, saya bilang. Tapi ya emang dasar orang yang bekerja apa ya tekun ya, walaupun udah bagus tetap datang ke saya. Kayak gitu. Akhirnya saya ajarin dan saya minta kan, coba lihat dong surat kontrak kamu kayak gimana. Ternyata perusahaannya bagus, ya. Dia dapat job di prefektur yang bagus di Kanagawa, Yokohama. Yokohama itu kota nomor satu yang orang Jepang tuh pengen tinggal selama bertahun-tahun. Dan saya sendiri pernah tinggal di situ emang bagus banget. Dia dapat pekerjaan di situ, dia juga dapat apartemen yang bagus, dan dia dapat gajinya besar. Dan saya jujur kaget, hah? Bisa juga ya domisili Indo dapat segini. Tapi emang sepandan gitu. Jadi masalahnya itu bukan kayak, wah banyak perusahaan yang buruk, mereka menganggap enteng yang domisili Indo. Enggak, perusahaan yang bagus juga banyak. Tapi kalian bisa nggak memposisikan diri kalian yang bisa memilih? Begitu. Makanya saya buka program les ini agar yang semangat, ayo gitu loh. Supaya kalian ada pilihan. Dan saya lebih usul ya daripada hari ini kamu cepet-cepet pengen dapet job dan kamu akhirnya ngelamar ke perusahaan dan keterima yang di perusahaan yang gajinya kecil. Tapi sebenarnya kalau kamu tunggu 3 bulan, 6 bulan ya, selama 3 bulan, 6 bulan itu kamu mantepin kayak kamu sebenarnya bisa mendapatkan job yang lebih bagus. Mendingan yang itu gitu dibanding kamu hari ini dapat job yang jelek. Itu usulan saya. Karena saya kebanyakan murid saya yang di domisili Jepang ini, sensei, saya menyesal. Kenapa saya milih job ini? Kenapa saya menganggap enteng, yang penting ke Jepang dulu dan segala. Sekarang saya mau belajar bahasa Jepang, saya sibuk dengan pekerjaan. Ya, di pabrik saya nggak ada kaiwa sama sekali, pertanian. Di apa? Jadi saya udah menghabiskan 1 tahun saya, sia-siakan 1 tahun ini untuk perusahaan ini. Saya mau pindah job secepatnya, tapi nggak ada yang menerima saya karena kaiwa saya jelek. Banyak sekali yang datang seperti itu ke saya. Dan karena saya melihat kenyataan-kenyataan ini, maka itulah saya ingin memberi kesempatan ya dan kasih tahu kenyataannya seperti ini gitu lewat les gratis ini begitu. Itu menjawab nggak ya, Mas Yasan? Baik, Sensei, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. O疲れ様です。Hai, otsukare sehat-sehat ya. Hai. Ini juga murid saya. Sekarang jadi sensei ya katanya ya. Enggak lah, enggak begitulah Sensei. Alah. Sampai aku Benar. ada kasih nomor Sensei ya ke Oh Kocok. iya. Oh iya, saya udah bicara kok tadi. Oke, makasih Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau Tian Mensetsu, ayo, kita masih ada setengah jam lagi. 質問があります。Hai, dozo. Emang Sensei aku kan udah ambil sesuai Kaigo ya. Emang untuk patokan Tedori tuh yang kecilnya itu emang berapa ya Sensei? Buat perbandingan gitu. Ini kamu domisili mana? Aku masih di Indonesia, cuman minggu depan ada Mensetsu. Oh, dan kamu pengen tahu, emang kecil itu seberapa sih gitu ya, supaya kamu nggak salah Iya, pilih ya. betul deh. Hai. Oke, sejauh ini yang aku lihat tentu tergantung prefektur ya, karena masing-masing prefektur juga ada UMR-nya gitu. Kalau nggak salah yang rendah tuh di mana ya? Okinawa rendah kalau nggak salah. Okinawa yang di pulau-pulau gitu rendah. Kadang bisa 10 bersihnya ya. Heeh, bersihnya 10 gitu. Tapi rata-rata 11, 12 itu udah shift malam. 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu. Kurang lebih 5 kali shift malam dapatnya 11, 12 itu rata-rata yang rendah segitu.
Oh, Tapi standarnya itu tanpa yakin, tanpa shift malam itu 14.15. oh. はい、先生ありがとうございます。うん。はい。そして、私は、面接をやってみたい Saya で mau すが、 tanya, Sensei. 大丈夫ですか？ Ah, siap. Sebentar ya. Ini mau coba mensetsu katanya. Latihan mensetsu. Baru nanti masang ya. Ini siapa sih? Ini masang kan? はい、Sukma yang mau tanya, Sensei. Oke, oke. Kalau gitu, Kurnia-san dulu Ya. ya. はい、先生。はい。じゃあ、自己紹介お願いします。はい、こんばんは。本日の時間いただき、どうもありがとうございます。はじめまして。私の名前は、クルーニア・ヘルマワティと申します。ヘルマと呼ばれています。今年の12月は22歳になります。インドネシアのインドラマユから参りました。趣味は運動、運動することとアニメを見ることです。本日の面接よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。クルニアさん。なぜ介護の仕事がしたいと思ったんですか？はい。私は困っている人を役に立ちたいんです。介護仕事は役に立つ仕事で、他の人を支えることで、感謝を言葉をいただける機会も多くて、尊敬を感じられる仕事だと思います。ですから、困っている利用者様や高齢者様の方も役に立てる介護の仕事がしたいんです。なるほど。わかりました。今、おいくつでしたっけ？今、21歳です。21歳。うん。今まで仕事の経験はありますか？はい、2つの仕事がしていました。えっと、それはどんな仕事ですか？一つの仕事はレジとして働いていました。そして二つの仕事はリーダーとして働いていました。リーダはい、リーダーとして。ー？それは何の会社でリーダーをしてたんですか？レアジュースの喫茶店の会社です。喫茶店でリーダーをしてたんですね。はい、はい、そうです。ああ。じゃあ、それはお客様にご飯を提供したり、何か。はい、お客様のすいません、予約記録したり、はい。わかりました。じゃあ、なぜ日本で働きたいと思ったんですか？はい、私は日本に行ったら日本語と日本の文化も学びたくて、日本のうん。力試験にも取りたくて、日本人の仕事方も学びたくて、それにお金を貯金したいんです。うん。私も、将来、介護福祉士になりたいんです。うん。日本の仕事の仕方とか、日本の文化とか、日本のどんなはい。文化が好きですか？えっと、時間通りの文化や規律や勤勉な人と思います。だと思いまうす。ん。それを感じです。なるほど。わかりました。で、介護福祉士を取って、日本で長く住みたいんですか？はい。私は10年間以上働きたいんです。それに、家族と、母と日本で住めたいんです。うーん、10年以上っていうことは、10年ぐらいしたら一回インドネシアに帰りたいってことですか？すいません。10年以上っていうのは、だいたい何年ぐらいですか？ 大体、15 年？ 20 年？それは知りませんが、できればずっと日本で働きたいんです。ああ、そうなんですね。うーん。はい。わかりまし
た。そうですね。まあ、日本語すごい上手だと思うんですけれど、あいや、バレバのレです。いえいえ、日本語はどれぐらい勉強しました？今まで1年ぐらい勉強しています。うん、それは日本語学校で？あ、いえ、自分で勉強しています。ああ、そうなんだ。すごいね。それは、何を、どうやって、どんな本を使ってとか、どうやって勉強したとか。えっと、みんなの日本語が使っています。それの以外は、YouTube 見たり、それ、本で記録したり、それをやってみます。それに、私もお兄ちゃんが日本で働いていますから、お兄ちゃんからいろいろが、学びました。じゃあ、お兄様は今日本で働いてるんですね。はい、今、日本で働いていました。働いています。すみません。うん、日本のどこですか？札幌の北海道です。ああー、じゃあ、クリニアさんもお兄様の近くで働きたいですか？できれば、そうですが、でも今の目的は日本に、早く働きたいんです。ですかうーら、ん。札幌以外は大丈夫です。だけど北海道がいい。北海道がいいです。あ、そうなんだ。だけどお兄様、寒いって言ってないんですか、北海道は？行ったことがありません。うー行っん。たことがありません。お兄様はが、日本に何年住んでいます？今まで、2年ほど、2年ほど住んでいます。ああ、そうか。すごいね。北海道で2年住んでたら。あ、いえ、1年は福岡、福岡働いていました。でも今は北海道にう働いています。ん。わかりました。じゃあ、あなたの長所と短所を教えてください。私の長所は、よく聞いてくれる人で、新しい仕事を早く覚えて、責任も強く、どの仕事でも最後までやることです。そして私の短所は、クリエイティブ人じゃないんです。例えば、映画、書くとき、難しいと思います。ですから、あまり絵ができません。うん。なるほど。はい。はい。ありがとうございます。国谷さん。はい、ありがとうございます。Oke, hai. Oke, dari keseluruhannya bahasa Jepangnya bagus ya. Untuk apa? Dan belajar otodidak sama 1 tahun, pasti usahanya lumayan ya. Saya bisa membayangkan. はい。Oke, pertama tadi apa ya? Saya tanya pertanyaan pertama saya itu kan, kenapa kamu mau kerja Kaigo? はい。Ya, ini sedikit kedengaran kayak hafalan. ああ、Kenyataannya gimana? kenyataannya emang, sebentar sih. Mm-mm. Nyatanya emang aku nyari-nyari ini sih, nyari-nyari bahan buat jawaban itu. Terus ya dijadiin Oke, satu gitu. oke. Tadi yang kayak hafalan itu ya, Kaigo Hmm. sama kenapa mau ke Jepang. Nah, Itu hafalan ya? eh, ya, campur-campur gitu sih. Ya kan terus juga Campur-campur dikasih ya. tahu sama kakakku kalau misal ini diganti ini aja, ini ganti ini. Oke, oke. Eh, Tentu ya, ini pasti ada opini saya sebagai pribadi juga gitu ya. Kalau saya biasa usul itu tentu jangan hafalan ya. Hmm. Dan kalau menjawab itu jangan bikin kalimat yang terlalu panjang. Ah, hai. Tadi dua jawaban itu sedikit kayak kepanjangan bagi saya ya, apalagi yang kaigo itu. Saya mengerti ya, kayak itu kesempatan bagi kamu untuk mempresentasikan diri kamu gitu ya, bahwa saya tuh begini gini 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 gitu. Tapi eh, apa ya, jawaban yang kepanjangan itu tuh bagi perusahaan tuh kayak
gimana ya? Di pertengahan kita tuh jenuh untuk mendengar gitu. Apalagi jawaban kamu bisa dibilang template Oh, gitu. Jadi karena tadi jawabannya agak template dan agak panjang dan kayak sudah terlalu mantap ya sebagai kalimat, jadi hmm. ini mah hafalan gitu. Dan di detik pihak interviewer itu berpikir ya ini mah hafalan, kita jadi mendengarnya tuh dengan setengah setengah hati gitu kayak oh iya iya. Lebih baik singkat, padat, dan simple. Itu jawaban lebih baik. Dan usulan saya, kalau menjawab itu jangan lebih dari 3 poin ya. Tadi juga ada beberapa yang kayaknya poinnya terlalu banyak. Misalnya yang anata no chosho wa, ya. Chosho saya Hmm. ini. eh, paling banyak tuh udah 3. Itu tuh udah banyak banget. Kalau bisa tuh jawaban tuh poinnya 1 atau 2 dan eh, kamu nggak usah merasa kurang dalam menjawab itu karena interviewer ini akan tanya kok kalau dia merasa kurang nanya gitu. Jadi nggak usah dari kamu yang terlalu push bahwa saya tuh bla 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 kayak apalagi itu hafalan gitu. Jadi kita tuh kayak ya ya gitu. Hai, Tapi sensei. keseluruhannya bagus. Dan kalau misalnya kamu tertarikin dengan Hokkaido, sebenarnya job di Hokkaido banyak sih. Kalau kamu mungkin aku bisa push kok. Oh, hai, sensei. Nanti aku mungkin Heeh. bisa chat kalau misal nyari. Oke, oke. Boleh. Atau kirim CV dulu juga boleh ya. Hai. Hmm, Wakarimashita. Terus apa lagi Arigatou. ya? Oh, Madaka. Ya, Dodaro. Kayaknya itu aja sih. Keseluruhannya bagus kok. Tinggal coba ini ya. Dan ini, kenapa kamu mau kerja di Jepang? Kamu Hmm. kayak budaya, terus karena orang Jepang itu gini, gini, gini. Itu tuh juga kita terlalu Template. banyak mendengar jawaban yang seperti itu gitu. Nah, kemarin saya juga udah cerita ini ya di les kemarin. Kamu kalau mau memuji Jepang, ya, tadi itu kan sama dengan memuji kan ya, dan muji itu Hmm. bagus. Kamu itu lebih baik, lebih spesifik. Jangan sesuatu yang terlalu umum kayak orang Jepang itu gini, gini, gini. Jangan. Gitu. Yang kemarin saya cerita itu misalnya, saya suka budaya Jepang, ya. Saya suka kata mutiara Jepang ini. Ah, Kamu hai. cari tahu satu kata mutiara Jepang, dan itu tuh orang Jepang akan kaget. Oh, kamu tahu kata mutiara Jepang? Gitu. Dan kamu bilang, iya, menurut saya kata mutiara Jepang ini nih sangat mewakili sifat orang Jepang. Gitu. Dan saya sangat kagum dengan negara yang berpikir seperti ini. Gitu. Jadi kamu ambil satu poin yang orang lain tuh nggak kepikiran untuk jawab. Kayak gitu loh. Ya. Atau kamu apa ya? Kamu bilang kamu suka budaya Jepang yang ini. Misalnya di Jepang itu ada matsuri ini dan itu tuh sangat menarik gitu. Jadi kita tuh tahu kamu tuh benar-benar suka sama Jepang gitu. Kalau jawaban kamu yang terlalu umum, kita nggak tahu cinta kamu terhadap Jepang tuh seapa gitu. Tapi kalau misalnya saya ingin coba makan ini, terus kamu bikin kaget orang Jepang, kamu tahu makanan Jepang itu, gitu kan? Kayak itu tuh cuma ada di daerah sana loh gitu atau itu tuh ini loh terus kamu bilang iya gitu saya tahu itu dari ini atau dari anime atau dari apa jadi wah ini anak benar-benar suka sama Jepang gitu Ah, begitu usulan saya. hai, sensei. Arigatou gozaimasu. Sensei. Hai. Itu Hmm. kan, tuh, kan biasanya kan kalau misal emang mau Mensecu kan pasti nyiapin kira-kira pertanyaan terus jawaban gitu kan ya. Pasti kan Hmm. setiap itu tuh pasti kayak kita ngulang-ngulang terus dan endingnya pasti kayak apal gitu. Nah, itu cara biar kita kelihatan nggak kayak ngapalnya itu gimana ya, Sensei? Maksudku kalau Oh, misal emang pertanyaan dadakan kan emang pasti ada gitu kan. Tapi kan emang pertanyaan yang kita siapin kalau misal kayak Nihon, udah disiapin. nan deh Nihon gitu, kayak gitu. Hmm. Oke, usulan saya sekarang gini kenyataannya kamu tuh ada beberapa partikel yang salah Ah, ya yang seharusnya wo kamu pakai ga yang seharusnya apa kamu pakai apa tapi yang hafalan kamu sempurna. Di situ ah, aku tahu, oh ini mah hafalan. Soalnya tadi pas aku tanya hal yang random,
langsung partikel kamu salah, gitu Oh, kan. ya. Kita kita sangat melihat sampai situ, gitu ya. Jadi saya usul bukan berarti kamu harus perbaiki partikel kamu ya, tentu lebih baik kamu perbaiki Hmm. partikel kamu belajar ulang partikel ya. Oh ya, ini untuk semua ya. Eh, Partikel basic itu udah diajarkan di N5 ya. Tapi masih banyak yang salah partikel karena mungkin di LPK-nya kurang diajarkan atau mungkin tidak begitu didalamkan ya. Tapi bagi orang Jepang, partikel itu tuh sesuatu hal yang basic, terbasic. Kalau kamu bisa menguasai partikel, bahasa Jepang kamu jauh kedengaran lebih baik. Gitu. Ya, karena kita nggak menganggap enteng partikel yang seharusnya wo, ya emang harus wo gitu. Itu nggak bisa diganti dengan nggak sebenarnya. Tapi ya kita cuma, oh ya udah deh gitu loh. Kayak kita nggak sampai bilang itu seharusnya galau apa loh, tapi sebenarnya di hati kita tuh kayak gitu loh. Setiap ada yang salah partikel tuh kayak oh dia salah lagi, dia salah lagi gitu. Oke, sebenarnya seperti itu. Nah, bagaimana supaya caranya kamu kedengaran natural dan nggak kayak hafalan? Yaitu kamu hanya perlu catat atau hafal poinnya apa, ya. Dan Hai. itu maksimal 3. Kalau kamu hafal poinnya apa, bagaimana kamu menyampaikannya itu nanti gimana di saat itu aja gitu loh. Ngerti kan? はい。はい。わかりました。Heeh. Ya, jadi menghafalkan kalimat itu sangat tidak baik karena kamu fokusnya nanti ke menghafal kalimatnya, bukan menjawab pertanyaannya gitu loh. Nah, banyak yang kalau benar-benar beginner ya, yang masih domisili Indo, itu mencoba hafal kalimatnya terhadap pertanyaan ini, terhadap ini. Akhirnya saking fokusnya ke situ, blank. Dan dia lupa sebenarnya yang dia mau sampaikan tuh apa. Alasan kalian suka blank tuh gara-gara kalian fokusnya ke menghafal kalimatnya gitu. はい。Oke? わかりました。はい。Hai. じゃあ、頑張ってください。はい。ありがとうございます。Hai. Oke, tadi Sukmasang ya? Iya, Sensei. Mm-mm. Hai. じゃ Mau あ、どうぞ。 mau Sensei Mau apa? mengen mau tanya Sensei mengenai visa Ya, Gijin silakan. Koku. Mm-mm. Itu saya kan mau ngambilnya TG, cuman eh, dari S1 kan Sensei. Ini tadi karena ada yang bahas visa Gijin Koku, karena saya belum terlalu banyak tahu visa Gijin Koku itu. Visa Gijin Koku tuh gimana sih Sensei? Syarat bahasanya seperti apa? Terus kayak saya kan Oke. S1 Kesehatan Masyarakat itu tuh Oh. bisa di mana aja atau selain maksudnya tuh selain generalnya translator, apakah ada pekerjaan yang lain? Atau kan ini saya rencana TG itu ambilnya Kaigo. Itu apakah Hmm. Kaigo itu ada visa Gijin Koku yang untuk seperti saya atau bagaimana Sensei? Saya kurang terlalu banyak tahu Hmm. tentang visa Gijin Koku gitu Sensei. Makasih Sensei. Baik, Sukmasang. Oke, kalau untuk Kaigo atau Kanggo ya, caregiver dan perawat, itu nggak bisa dengan selain TG atau EPA. Nggak ada dengan Gijinkoku bisa bekerja di dua bidang ini. Gitu. Jadi, kalau passion kamu benar-benar di Kaigo dan kamu tidak tertarik sama apa translator, ya lebih baik kamu tetap ambil TG, terus targetin Kaigo Fukushi gitu. Tapi kalau jurusan kamu itu eh, apa kesehatan ya? Iya Sensei, kesehatan masyarakat Sensei. Itu misalnya pekerjaannya seperti apa biasanya? Itu biasanya kalau kalau di kesehatan kan kalau kayak perawat dokter bidan kan medis. Kalau saya itu non medisnya Sensei kayak misalnya bagian administrasi, K3 atau bagian kesehatan lingkungannya, bagian admission gitu Sensei. Atau di puskesmas Oh, bagian bagian apa pencegahan office-nya penyakit. ya. Nah, iya, tapi bagian kesehatan gitu Sensei. Oke. Enggak. Kalau kalau itu mungkin
mungkin kamu bisa bekerja sebagai admin rumah sakit, mungkin ya, dengan visa Gijin Koku. Tapi tentu bahasa Jepang kamu harus bagus banget, gitu. Berarti kalau Gijin Koko itu minimal N berapa ya, Sensei? Nah, Gijin Koku itu sebenarnya nggak ada minimal harus berapa. Karena ada juga orang kerja Gijin Koku di Jepang, sama sekali nggak bisa bahasa Jepang, itu di bidang IT. Tapi dia setidaknya bisa bahasa Inggris, gitu loh. Mereka bekerja sebagai IT engineer di Jepang, sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Itu banyak banget yang kayak gitu. Tapi emang karena perusahaannya tidak berharap itu gitu, bahwa pekerjanya bisa bahasa Jepang. Yang penting dia bisa coding, aku nggak tahu ya jujur tentang IT, tapi dia bisa bekerja sebagai IT engineer dan dia tidak perlu bahasa Jepang gitu. Kalau hotel sebagai translator itu minimal N3, itu udah minimal banget ya. Dan mungkin Kaiwa harus setara N2 gitu. Oh gitu. Sensei. Berarti Gijin Koko ini terbagi dua ya, Sensei. Kayak untuk engineering yang memang betul-betul hanya apa ya, hanya membutuhkan tenaga istilahnya Sensei sama pikiran, dengan yang membutuhkan kecakapan ini ya Sensei, Betul, bahasa gitu. Oh gitu. betul. Nah, kalau Sen- untuk jadi IT engineer emang harus jurusannya itu di saat kuliahnya gitu. Nah, oh, untuk yang translator ini yang tidak melihat jurusan apa yang kamu ambil gitu. oh, oke, oke, Sensei. Arigato Sensei. Hai, sukumasan gambatte kudasai. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, terus kita tutup. Silakan, kalau ada, nggak usah malu-malu. Oke, ya udah saya sedikit cerita tentang ini ya. Kalau mau jago kaiwa itu sebenarnya gampang. Itu nggak usah pusing-pusing ya. Kuasai partikel N5, kuasai beberapa bumpo ya. Dan kotoba sebanyak mungkin lebih baik. Semakin banyak semakin baik ya. Dan kotoba ini juga kalau kamu mau fokusnya ke mensetsu udah terbatas. Paling kotoba yang dipakai itu ini. Kamu tinggal hafalkan itu. Tinggal harus hati-hati begini. Misalnya kalian udah persiapan terhadap pertanyaan Nihon de dorekurai nagaku sumitai desu ka? Ya kan? Kamu udah hafal tuh, nanti ditanya gini. Taunya interviewernya menanyakan itu tapi dengan kalimat yang lain gitu ya. Kayak Nihon de dorekurai shigoto shitai to kangaete imasu ka? Misalnya berubah dikit, terus kamu langsung nggak ngerti itu apa. Itu kan sangat disayangi gitu ya. Jadi kalau kamu mau persiapan terhadap pertanyaan, kamu juga harus tahu kotoba lain. Misalnya eh, shigoto, kadang orang Jepang bilangnya hataraku gitu ya. Atau Nihon de dorekurai nagaku bisa diganti Nihon de nannen kurai sumitai desu ka? Gitu. Itu kadang berubah-berubah kan, masing-masing orang kan tergantung ya penyampaiannya seperti apa, harus persiapan tentang itu gitu. Dan sebenarnya persiapan ini kalau benar-benar fokus, benar-benar yang kalau udah dapat JST dan SSW 2 bulan itu cukup gitu. Oke. Apalagi ya tipsnya ya. Ya tentu masing-masing punya alasan yang berbeda ya dan tujuan yang berbeda. Kalau mau konsultasi ke saya boleh, kalau nggak enak nanya di sini, Japri juga boleh. Tapi saya usul ya, kalau yang masih belum dapat job, masih belum yakin, terus nggak usah berpikir kayak, wah ikut les Kaiwa pun belum pede. Nggak usah, malah kita ada untuk orang yang membutuhkan gitu. Jadi kalau mau tahu tentang apapun bisa ditanya
nanti ya. Nanti admin yang akan menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo Sensei. Hai, Umisang. Ini ada yang bertanya di kolom komentar dari Mm-mm. Indah Permata. Sensei, kalau masih ada salah partikel seperti itu, apakah fatal pada saat mensetsu? Oke, Nah, ya ini ya. ada Oke, dua itu aja. pertanyaan Sensei. Oke, satu lagi. Ini yang pertama dari Indah tadi, yang kedua dari Franciscus Nestioko. Sensei mau tanya, maaf melenceng dari mensetsu, kalau ada kasus Apato kayak tadi, terus kita inisiatif ingin pindah Apato supaya lebih murah potongannya, kira-kira bisa nggak ya pengajuan ke perusahaannya? Oke, Terima kasih. Hai, arigato, Umisang. Oke, pertama yang tentang partikel ya. Tentu partikel itu bukan fatal ya, tapi kita ya menilai masih kurang. Oh, dia bahasanya masih kurang gitu. Karena perbedaan yang Nihongo-nya jago dan kurang itu sebenarnya di partikel dan bupo ya. Kalau partikelnya oke, kedengarannya tuh kayak, wah kamu kayak orang Jepang ya, gitu. Nah, tapi kenyataannya banyak yang memang belum mantap di partikel, bahkan yang udah N2. Saya juga ada murid N3, N2, partikelnya itu masih kurang gitu. Dan sayangnya kalian bekerja di Jepang juga nggak ada yang ngajarin itu. Kalian nggak bisa berharap rekan kerja kalian gitu ya, atau senpai kalian yang Nihonjin itu akan ajarin tentang kamu tadi partikelnya salah loh, bla bla bla. Enggak, karena mereka tuh mikirnya ya kamu orang asing gitu ya, wajarlah kalau dikit-dikit salah. Intinya gue udah ngerti kok apa yang kamu mau sampein gitu kan. Jadi banyak yang tidak disadari bahwa partikelnya itu salah gitu. Tapi kalau di Mensetsu partikelnya bisa bagus, itu aja tuh udah plus point banget. Ya, udah kayak Nihonjin ya kamu ya gitu. Ya sama lah kalau di bahasa Indonesia misalnya, saya mau ke pasar. Kalau saya bilang gini aneh nggak? Saya mau di pasar. Perbedaannya sejauh apa? Beda banget, gitu kan? Sama dengan banyak yang salah ni dan de. Itu dua-duanya bisa artinya di ya. Tapi dengan yang seharusnya D jadi ini, ya kayak tadi. Saya mau ke pasar. Saya mau di pasar. Masuk akal nggak? Gitu. Seperti itu contohnya. Oke, dan pertanyaan berikut ya tentang apartemen. Nah, kalau mau pindah di Jepang itu tidak gampang. Karena tidak semua apartemen menerima warga negara asing. Apalagi di pedesaan. Gitu. Jadi kalau kamu mau pindah, perusahaan tuh seharusnya pertama nggak boleh ngelarang itu. Karena itu seharusnya pekerja mau pindah ke mau tinggal di mana terserah dia gitu. Tapi kalau kamu dilarang, artinya perusahaan itu tidak baik pertama. Dan kedua emang susah mencari apartemen yang menerima warga negara asing gitu. Tapi kebanyakan eh, perusahaan yang meng-hire dari Indonesia itu mereka sendiri yang menyiapkan apartemen karena emang disewa atas nama perusahaan. Kalau kalian mau sewa sebagai pribadi, itu prosesnya nggak gampang gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, baik. Terima kasih semua yang sudah hadir ya hari ini. Nanti kalau mau diadain lagi akan kita infokan. Kalau ada pertanyaan tentang apapun, silakan di grup ya. Ini pasti semua udah ada di grup kan? Kalau ada yang belum di grup bisa diinfoin biar kita masukin ke grupnya ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga hari ini bermanfaat bagi semuanya. Semoga bisa bertemu lagi di les berikut ya. じゃあ皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れお疲れ様でし様でした。お疲れ様でした。